So notice, say it to ourselves, notice, my God, I'm still alive, I can't believe it. It's amazing, my petrol tank of morality hasn't run out yet. Отметьте, проговорите себе: Боже, я все еще жив, все еще жива, а мой бензобак нравственности все еще не опустел. Because we're not clairvoyant, we've no idea how much left is there. We just don't know, it's a fact. Поскольку мы не ясновидящие, мы совершенно не представляем, сколько нам еще осталось. Это просто факт. So it's absurd to act with certainty that I will stay alive today. Так что абсурдно действовать с уверенностью в том, что я сегодня останусь в живых. It's just not scientific. Это попросту ненаучно. Clearly, it's delusional. Очевидным образом, это нечто была бы помраченная мысль. So think, as long as I live today, make the most of it. Так что думайте, пока я сегодня жив, я извлеку из этого максимум пользы. For this reason, sitting here, По этой причине мы здесь и сидим. do this little bit of thinking, this bit of meditating, Выполняем это краткое размышление, эту небольшую медитацию, so I can develop my qualities, чтобы развить свои качества, cultivate my natural potential for perfection. взрастить свой естественный потенциал And then, because we no longer a separate совершенства. sense of self and have infinite wisdom, I'll be able to effortlessly benefit others. А тогда, поскольку у меня больше не будет отделенного чувства «я», и я буду обладать бесконечной мудростью, я смогу приносить подлинное благо другим. That's my job. В этом и состоит моя работа. Reminding ourselves of Buddha, our reliance on the Buddha and his teachings. Мы напоминаем себе о Будде, о своей опоре на его учение, And that altruistic motivation. и об этой альтруистической мотивации. Sangye charang soke chognam la jangcho baru dagni kyab suchi dagi chönyen gipe sonam ki drola penche sangye druppa shog sangye charang soke chognam la jangcho baru dagni kyab suchi dagi chönyen gipe sonam ki drola penche sangye druppa shog sangye charang soke chognam la jangcho baru dagni kyab suchi dagi chönyen gipe sonam ki drola penche sangye druppa shog. So check our body, just check it. Проверьте свое тело. Просто проверьте. Remember, the body doesn't meditate. Помните, тело не медитирует. In fact, it's this massive inconvenience, this body. На самом деле, тело — это огромное неудобство. We have to make all this effort to get beyond it, to get to the mind. Нам приходится всевозможные усилия прилагать, чтобы переступить через тело и добраться до ума, To steady the mind, сделать ум устойчивым, so we can get that to a subtler level. чтобы затем его привести к более тонкому уровню. Then we can start the real work of removing all the misconceptions from the mind. Где мы сможем начать подлинную работу по устранению всех ошибочных представлений из ума. Yeah. So again, we'll meditate on Tara, Buddha Tara. Мы вновь выполним медитацию на Таре, на Будде Таре. And given that every thought counts, И учитывая, что каждая мысль играет свою роль, все every непременно, thought sows a seed, каждая мысль засевает семя, then he will be for 25 minutes thinking about Tara, imagining purifying, imagining becoming the Buddha, imagining purifying others, helping others. мы здесь будем находиться 25 минут, думая о Таре, представляя, что очищаемся, представляя, что преображаемся, Будда, представляя, что помогаем другим. It's like we're just doing the entire path to enlightenment in 30 minutes. Мы словно бы пройдем весь путь к просветлению за 30 минут. Yeah. So imagine the sky in front of us, Представьте пространство в небесах перед собой, the manifestation of all the qualities of a Buddha in the aspect of the Buddha Tara. проявление всех качеств Будды в форме Будды Тары. She represents the power, that part of the Buddha's part of the Buddha's qualities, power, a capacity to act,
to cut through the obstacles, to get things done, fearless, courageous. That's Tara. Она представляет аспект силы Будды, мощи Будды, способность действовать, способность устранять препятствия, способность осуществлять какие-то вещи бесстрашно и с отвагой. Вот это Тара. We all need that, don't we? Мы все в этом нуждаемся, правда же? So it's in the bodhisattva aspect, Она предстает в аспекте not the бодхисаттвы, monk aspect. не в аспекте Two монаха. main ways Buddha manifests to help others. Будда проявляется двумя главными способами, чтобы помогать другим. This is the bodhisattva one. И вот здесь проявление в аспекте бодхисаттвы Radiant light body, с телом из лучезарного света, green light, зеленого света, sitting crossed with a left leg in, like in meditation. она выседает, поджав левую ногу, как мы это делаем в медитации, Sitting on a multicolored lotus. выседает на многоцветном лотосе, And her right leg out, sort of, on another little multicolored lotus, in this action pose. а правая ее нога как бы вытянута и покоится на еще одном маленьком разноцветном лотосе в позе действия. Showing that she's ready to hop up quickly to help others. Что показывает, что она готова быстро подпрыгнуть, чтобы помогать другим. Rainbow-colored sort of silken clothes on the lower part of her body. Ее нижняя часть тела облачена в шелка из радужного шелка. And mostly that you see in the pictures and the statues, the upper part, she's really naked. В одеянии из радужного шелка. И как вы видите на большинстве изображений, верхняя часть ее тела по большей части обнажена. У нее прекрасные груди. Decorated in the sort of like the Indian aristocratic royal style, jewelry. И на ней украшения в стиле индийской аристократии. Her hair partially held up in a top knot. Часть волос собрана в верхний узел. The rest of her black hair А оставшая часть ее черных волос распущена по спине. Everything's crystal clear. Все кристально ясно. Hair, so precise. Каждый волосок точности виден. Five-pointed crown, Пятиконечная корона. sort of like a tiara. Своего рода тиара с передней частью Top right, головы. you can see the top knot, kind of beautifully decorated with jewels. Верхний узел, как вы видите, прекрасным образом украшен самоцветами. Her face so beautiful. Лицо невероятно прекрасно. She's young, Она юная, little sweet red mouth, с небольшим ртом с красными губами, eyes looking at you very loving. красивым ртом с красными губами. Ее волосы взирают на вас с любовью. She's our lama's mind, her mind, same, no distinction. И она наш лама. Наш лама и ее ум нашего ламы и ее ум никакого различия. Our lama manifesting in this aspect for our benefit. Наш лама проявляется в этом аспекте, в этой форме ради нашего блага. And her right hand is on her right knee. Ее правая рука на правом колене, The palm is up, ладонью вверх, and sort of in this gesture of generosity, like giving, you know. в жесте щедрости, даяния. And the thumb and ring finger holding the stem of a blue upala flower that blooms at her right ear. Большие безымянные пальцы держат стебель цветка утпалы, который распущен у ее правого уха, раскрыт у ее правого уха. Her left hand at her heart Левая is pointing up, ее рука у сердца, пальцы вытянуты вверх, holding another stem, ring and thumb and ring finger, that the stem of another blue flower that blooms at her left ear. а большие безымянные пальцы держат стебель еще одного синего цветка утпалы, который распускается у левого ее уха. And earrings, jewels on her throat, ears, upper arms, wrists, feet, ankles. На ней сережки и украшения на шее, запястьях, верхней части рук, щиколотках, также кольца. И то, что вы просто ее видите, уже должно приносить вам невероятное счастье.
Her only job is to help us. Единственная ее работа — помогать нам. Think of her as like a mirror image of our potential. Думайте о ней как о зеркальном образе нашего потенциала. So from her brow, she so happily sends these radiant laser beams of white light that penetrate our brow and then fill us completely. Из своего межбровья она не посылает белые, подобные лазеру, лучи белого света, которые проникают в наши межброви и полностью нас заполняют. Purifying, first of all the misery and heaviness and sickness of this body of ours. Очищает для начала все мучения, тяжесть, болезни нашего тела. Totally eradicating. Полностью их устраняет. And now purifying all the imprints of all the harm we've ever done since beginning this time with our bodies to sentient beings, totally annihilated, completely annihilated, eradicated by this radiant white light filling us. И теперь устраняет все отпечатки как любого вреда, который мы когда-либо приносили другим живым существам своим телом. Все они полностью уничтожаются, устраняются этим лучезарным белым светом. Again, Lama Tara sends these powerful beams of white light from her brow. Лама Таре вновь не посылает мощные лучи подобного лазеру белого света из своего межбровья. И они полностью нас заполняют. И в этот раз активируют наш потенциал к тому, чтобы использовать это тело для принесения другим лишь пользы. Думайте, это тело сейчас в этой жизни будет приносить только пользу. Не сможет вредить. Каждый, кто меня увидит, коснется, понюхает, естественным образом им я принесу благо. Это тело. Более того, проявляется потенциал Будды, be able to manifest in countless bodies throughout all the universes for the sake of sentient beings. На то, чтобы суметь проявиться в бесчисленных телах во всех вселенных ради блага живых существ. Full of this blissful potential. И мы полны этого полного блаженства, потенциала, белого света. Now Lama Tara very happily, compassionately, from her throat sends radiant, powerful beams of, like laser beams of red light. Теперь Лама Таре с великим состраданием не посылает из своего горла, подобные лазеру, лучи красного света, that penetrate through our throat and then instantly fill us. Которые проникают в наше горло и мгновенно нас заполняют. Purifying all the rubbish of our speech. Очищая весь мусор нашей речи, весь хлам нашей речи, all this uncontrolled energy. Всю эту бесконтрольную энергию, all this inability to express ourselves clearly. Всю неспособность ясно выражать свои мысли, all the confusing speech. Всю сбивающую с толку речь, all the stuff just pouring out the mouth, not caring whether the person listening even wants to hear it.
То, что у нас изо рта просто что-то извергается безотносительного, хочет ли нас человек слушать. All the lies. Вся ложь. And not just that. И All the более того, speculating. We always talk as if we know what we're talking about. We're always confusing others because we're not clear that what we're saying is true. все наши домыслы, мы все время говорим какие-то вещи, думая, что они таковыми являются, и путаем других, не будучи уверены в истинности того, что говорим. All the harsh speech. Всю грубость. And all the criticizing of others behind their backs. This is our favorite one. И всю критику других за их спиной. Это наше любимое дело. All of this. Все это, Since all the imprints of all of this. отпечатки всего этого, Since beginningless time. с безначальных времен, Eradicated. устранены By this blissful red light filling us. этим полным блаженства красным светом, который нас заполняет. Again, Lama Tara sends this red light, powerful beams. Лама Таре вновь не спосылает это красный свет, мощные его лучи, Filling us completely. полностью нас заполняя. And this time with our potential. В этот раз нашим потенциалом, For the power of speech. потенциалом силы речи. This is the main gift of the Buddha. Таков главный дар Будды. The main way to benefit sentient beings. Главный способ приносить благо живым существам. Our speech. Наша речь. So imagine perfect speech. Так что представьте себе совершенную речь. Appropriate. Уместно. Such that any sound we say, even just laughing, even coughing, even saying good morning, benefits others. Так что все, что мы говорим, даже когда мы кашляем, смеемся или просто говорим «доброе утро», звуки эти приносят благо живым существам. The power of speech. Сила речи. Full of this marvelous potential. И полны этого изумительного потенциала. Again, Lama Tara sends these red beams from her. Wait a minute. What are we up to? We did this. We did the speech. Yes. Okay. Now from her heart, Lama Tara sends in the center of her chest powerful laser beams of blue light, blue like the sky. Теперь Лама Таре из своего сердца, из центра своей груди, не спосылает мощные лучи синего света, Instantly annihilating all the delusions. голубого света, который мгновенно устраняет все омрачения. The source of all the problems. Источник всех проблем. The ego grasping. Цепляние за эго, Which gives rise to the attachment. которое порождает привязанность, Which gives rise to anger. что порождает гнев, And all the other stuff. и все остальное. The low self-esteem. Низкую самооценку, Self-centeredness. эгоцентризм, Depression. депрессию, Anxiety. тревожность, Arrogance. заносчивость. All of this Все это disappeared. исчезает, Annihilated уничтожается. by this blissful blue light filling us. Этим полным блаженством, синим светом, голубым светом, который нас заполняет.
Again, Namatara sends the blue light. Лама Таре вновь посылает голубой свет, instantly manifesting our potential for perfection. который Well, actually, yes, that'll do. мгновенно проявляет наш потенциал совершенства, Wisdom мудрость, sees things exactly as they are without mistake. которая видит вещи в точности такими, какие они являются, безошибочно. Естественный потенциал нашего ума. Не что-то добавочное. Finally, now it can manifest. Наконец-то этот потенциал может проявиться. Infinite compassion. Бесконечное сострадание, Literally no longer a separate sense of self. Literally. где в буквальном смысле нет больше отделенного чувства «я». Of course, all the other good qualities that come. Разумеется, все остальные благие качества, которые обретаются. Our true nature. Наша истинная природа. And the bonus. А бонус? Bliss. Здесь блаженство. Naturally. Естественно. Imagine this, full of this blissful blue light. Представляете это? Что мы полны этого полного блаженства синего света. So now Lama Tara sends the three lights together. Теперь Лама Таре посылает 3 вида света одновременно. We haven't quite got perfection yet, actually. Мы на самом деле пока еще не дошли до полного совершенства. Imagine we've removed all the obstacles to our own liberation. Мы представили, что устранили все препятствия для собственного освобождения. So now these three lights together. И теперь эти 3 вида света вместе. White to the brow. Белый к межбровью, Red to the throat. красный к горлу, Blue to the heart. синий к сердцу. These remove even the subtlest influence. They call them the obstacles to omniscience. Устраняет даже тончайшие отпечатки, то, что называется препятствиями для всеведения. Instantaneously manifesting our Buddhahood, our Tara nature. Что мгновенно проявляет наше состояние Будды, нашу природу Тары. Imagine this. Представляете это? And now imagine the lotus that Lama Tara is sitting on and the little one that her right foot is resting on just dissolve up into her body. И теперь представьте, что лотос, на котором Лама Тара восседает, и маленький, на котором покоится ее нога, растворяются в ее теле. And she very happily kind of hops up and comes and sits above our heads, facing the same way as us. И она с огромной радостью как бы приподнимается, переходит к нам на макушку, выседая над нашей макушкой, глядя в том же направлении, что и мы. And then you imagine her wanting to become oneness with our merge to become oneness with our body, speech and mind. И затем вы представляете, что она хочет прийти к единству с нашими телом, речью, умом, слиться с нашими телом, речью, умом. She dissolves into light. Она растворяется в свете And comes through our crown. и проникает через нашу макушку. And the energy of Tara's body, speech, mind. И энергия тела, речи, ума Тары, Of our Lama's body, speech, mind. тело, речи, ума нашего ламы, Merges with the energy of our body, speech, and mind. сливается с энергией наших тел, речи и ума. Full of this. Мы полны этой энергией. And
now just for a minute or two, imagine as, you expand to fill the universe. И теперь на 1-2 минуты просто представьте, что вы расширились, заполнив Вселенную. Clear. С ясностью. Clear. Blissful. Полное блаженство и без мыслей. So now, moved by our bodhicitta, А теперь, побуждаемые своей бодхичиттой, we think, I've spent all this time, all these eons, becoming enlightened. мы думаем, все это время, все эти ионы я посвятил или посвятила тому, чтобы достичь What просветления. for? Но ради чего? Sentient beings. Ради живых Now существ. with perfect wisdom, И теперь с совершенной мудростью, perfect compassion, совершенным состраданием, perfect power, совершенной силой I can benefit others. я могу приносить благо другим. So now imagine all sentient beings. Теперь представьте всех живых существ. And they're in 3 categories: friends, enemies, and strangers. Они разделены на 3 категории: друзья, враги и незнакомцы. No 4th category. 4-й категории нет. So first imagine right in front of you the ones you have aversion for. They're the enemies. You mightn't call them enemies, but they're the ones you don't like, who irritate you, upset you, hurt you. The enemies, right in front. Сперва представьте, что прямо перед вами находятся те, кому вы испытываете отторжение, так называемые враги. Вы, можете, не называть их врагами, но это те, кто вас раздражает, кто вам не нравится, кто вас обижает. Может быть, те, кого вы не простили, те, кто вам навредил, прямо перед вами. Then to the left, your beloveds. Слева ваши близкие, whom you have attachment for. по отношению к кому вы испытываете привязанность. And the rest. А все остальные, 99.9999% of all sentient beings, 99,99999% живых существ, the strangers, незнакомцы, the ones who've neither harmed nor helped us. те, кто вам не вредил и не помогал. And about them we couldn't care less. А на них нам совершенно наплевать. So they're to the right in front of us, Они справа перед вами and then filling space. и заполняют пространство. In front of you as far as the horizon goes. Перед вами вплоть до самого горизонта. Above you, Над вами, left and right, слева и справа, behind you, за вами, below you. ниже вас. All these sentient beings, all experiencing their own particular sufferings, but in the form of humans, which is the form they can get enlightened in. Все эти живые существа переживают свои собственные конкретные страдания, но в форме людей, в той форме, в которой они могут достичь просветления. Just imagine. Просто представляйте. And now,
As we recite the mantra just for a little bit, just about a minute we can imagine, visualize trillions of tiny green taras emanating from our heart out, entering first into the hearts of the enemies. И теперь, пока мы буквально минуту повторяем мантру, мы представляем миллионы зеленых тар, которые исходят из нашего сердца и сперва проникают в сердца врагов. Taking away their pain, their suffering. Устраняя их боль и страдания. Giving them whatever they want, their happiness. Наделяя их все, чего они желают, счастье. And then turning them into their own Tara. И затем обращая их в их собственных тар. And the same with the friends and all the strangers. То же самое с друзьями и со всеми незнакомцами. Imagine. Представляете? Wanting to do this. Желая это осуществить. Om Tare Tu Re Svaha. 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 So now finally imagine all these transformed taras dissolve into green light, and from all the directions they dissolve into us, kind of enhancing even more marvelously our Tara nature. Our Tara nature. Теперь представьте, что все эти преображенные тары растворяются в свете и со всех сторон растворяются в нас, еще больше усиливая нашу природу Тары. И затем мы просто думаем 4 безмерных мысли. How wonderful it would be if all sentient beings could abide in equanimity. Как замечательно было бы, если бы все живые существа могли пребывать в равностности, Free of attachment, ignorance and hatred. свободны от привязанности, неведения и ненависти. May they abide so. Пусть они пребывают в ней. I will make this happen. Я сама этого добьюсь. Please, Guru Tara, bless me to be able to do this. Прошу Гуру Тара, благослови меня то, что суметь это осуществить. How wonderful it would be if all sentient beings could have happiness and the causes of happiness. Как замечательно было бы, если бы все живые существа обладали счастьем и причинами счастья. May they have them. Пусть обладают ими. I will make this happen. Я сама этого добьюсь. Please, Guru Tara, bless me to be able to do this. Прошу Гуру Тара, благослови меня на то, чтобы суметь это осуществить. How wonderful it would be if all sentient beings could be free of suffering and its causes. Как замечательно было бы, если бы все живые существа были свободны от страданий и их причин. May they be free. Пусть будут свободны. I will make this happen. Я сама этого добьюсь.
Please, Guru Tara, bless me to be able to do this. Прошу, Гуру Таре, благослови меня, сумей это осуществить. How wonderful it would be if all sentient beings could abide in. What is it? How wonderful it would be if all sentient beings never be parted from liberation's excellent bliss. Как замечательно было бы, если бы все живые существа никогда не расставались с превосходным блаженством освобождения. May they never be parted. Пусть никогда не расстаются. I will make this happen. Я сама этого добьюсь. Please, Guru Tara, bless me to be able to do this. Прошу, Гуру Таре, благослови меня суметь это осуществить. And so throughout the day, И по ходу дня, thinking that your body and speech, you think of it, this is how to think like a bodhisattva. Your body and speech, it's only for the sake of others. думайте, что ваше тело и речь, так именно и мысли бодхисаттвы, ваше тело и речь предназначены лишь для блага других. Если бы мы были бодхисаттвами или буддами, нам самим тело и речь не были бы нужны. Единственная причина их иметь — это принесение блага другим. So instead of walking around life with this sense of a self-conscious me plodding through life, me and me, don't think this way. Так что вместо того, чтобы пробираться по жизни этим стыдливым чувством «я», думайте иначе. Думайте, мои тело и речь предназначены для других. Это птицы, муравьи, крысы, люди. Каждый, кто видит меня, слышит меня, обоняет меня, касается меня, ощущает мой вкус, а ум ваш пусть каждую секунду. А ум свой осознавайте каждое мгновение, наблюдайте за ним как коршун, распознавая омрачения, слыша их истории, ведите с ними диспут. Замечайте добродетели и взращивайте их. И тогда каждое мгновение дня становится практикой. Теперь подумайте о завтраке. Он полностью пустует. Так и подумайте, не стесняйтесь. Ни атома этого хлеба, джема, масла, кофе, молока, чая существует именно так с собственной стороны. Они проистекают из ума. Есть основа, но существуют они со стороны нашего ума. Мы подписываемся под смыслом. И мы представляем, что завтрак проявляется как океаны нектара в небесах. И оказывается благословенной энергией всех Будд. И теперь мы представляем, что подносим его. Представляем, что все Будды, все Бодхисаттвы, все Гуру, все живые существа пронизывают пространство. Всех их превращаем в своего Гуру в форме Тары. Триллионы Гуру Тар пронизывают пространство, заполняют пространство. Это самый мощный объект нашей добродетели, нашей заслуги. А теперь, как говорит Лама Цзопа Ринпоче, с точки зрения тантры, сама суть, самый смысл слова «подносить», пуджа, че, all these trillions of Guru Yidams experiencing the bliss of receiving this nectar that we so happily offer. Состоит в том, чтобы представить, что все эти гурутары переживают блаженство, триллионы гурутар переживают блаженство получения того нектара, который мы с радостью преподнесли. Lama Sangye Lama Chu Dejin Lama Gedunte Kungi Jepo Lama Te Lama Namla Chöpa Bu.
До скорого.